صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم. أثبنا على ذلك ثوابا جزيلا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوصل مثل ثواب ذلك إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات آل كل والصحابة والصحابيات والتابعين وتابع التابعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات جميع أوليائك المقربين وإلى حضرات سائر عبادك الصالحين. اللهم ارض عنهم وارض عنا يا إله العالمين. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما عندك يا رب العالمين. أفض علينا وعلى أمرنا هذا من فيوضاتهم وبركاتهم يا إله العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت وأنعمت على عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نحن عبيدك الفقراء نرجو رحمتك ونخشى عذابك ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وإلى حضرات من ماتوا من أقربائنا وإلى حضرات من تعلقوا بنا وبهذا الأمر يا رب العالمين وإلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وإياهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك
يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ഹലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആൽബീറിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കബീർ ഫൈസി പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഉപേദന സ്വാമിയാണ് നമ്മുടെ അഭിമുഖം സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് കൃത്യം 4 മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള KV സുജിലാൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 6 മണിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൃത്യം 4 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. 2 മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ ചെലവഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കൂടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരമണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ആശംസ പറഞ്ഞ് 6 മണിവരെയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കും. അതിനുശേഷമേ പാത്രം പോകുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ എല്ലാവരെയും അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആദരണീയരായ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വാഗതവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണവും കേൾക്കാം, ഒപ്പം ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് 4 മണിക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അറിയിപ്പ് 4 മണിക്ക് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 4 മണിക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പൊതുവിൽ എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ടൈമിൽ തന്നെ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് നിസാറിനും അറിയാം, എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അതുപോലെ നദീർ, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനത് അതുവരെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രസംഗം ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരം വലിയൊരു വേദിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ആദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും ആ സ്കൂളിന്റെ അധികാരികളും ഇവിടെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. സുദീർഘമായ കാലത്തോളം പുത്തഞ്ചിറയിലെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി വളരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന്
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങളുടെ, ഞാനിപ്പോ രാവിലെ എന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിൽ വരുന്ന 8ഓളം വരുന്ന അംഗൻവാടികളിൽ ശരി 8ഓളം വരുന്ന അംഗൻവാടികളിൽ പ്രവേശനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചറോടും അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പറോടും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളോടും ചോദിച്ചു, പുത്തഞ്ചിറയ്ക്കകത്ത് 19 അംഗൻവാടികളുണ്ട്. അതിൽ 8 അംഗൻവാടിയാണ് എന്റെ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത്. 2 കുട്ടികളൊക്കെയാണ് പുതിയതായി അഡ്മിഷന് ഈ അംഗൻവാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ കുട്ടികളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, കുട്ടികളെല്ലാം വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളെ. LP സ്കൂളുകളും അംഗനവാടികളും തുടങ്ങിയപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അധികാരികളുടെയും ലക്ഷ്യം 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ലോകത്ത് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ 90% ഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ദീർഘയാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ LP സ്കൂളുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അംഗനവാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും തൊട്ടടുത്താകണം. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അമ്മമാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതും അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുവട്ടത്തിനാണ് അംഗൻവാടികൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യതയോടെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സ്ഥാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള LKGയും പ്ലേ സ്കൂളുമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും പുത്തഞ്ചിറ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ആ ചുവടുവയ്പ്പിൽ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവികരും നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളും ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് അധികം ദൂരയാത്രകൾ ചെയ്യാതെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ജൻസികളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോ CJP എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോ അവർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിലും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ജൻസികൾ ഭരണകൂടങ്ങളെ തന്നെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് അധികാരങ്ങൾ തന്നെ അവർ പറയുന്നിടത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുമക്കളാണ് തൊട്ട് പിറകെ വളർന്നു വലുതായിയാണ് ഈ ജൻസി യുഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും അത് പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ലൈക്കുകൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ 40% യുവാക്കൾ ഒന്നടങ്കം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ അണിചേരുന്ന സംഘാടനം കൂടി നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സമാധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റിതര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഈ പഴയ തലമുറ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുഗം ആരംഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറയുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, നിസാർ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സുപ്രധാനമാണ്. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കണക്കും പൈത്തഗോറസ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചത്? അതുപോലെ തന്നെ മാഷ് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷാണ്. കുറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഡിഗ്രിയും ഇതൊക്കെ എടുത്ത്
ജീവിതത്തിന്റെ പരിവരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയരുത് എനിക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. 3.5 വയസ്സായ 5 വയസ്സുമായ കുട്ടി ഒരിക്കലും നമ്മളോട് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം അവർ കേൾക്കും. പക്ഷേ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അവൻ പറയരുത് എന്റെ 10 കൊല്ലം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്തിനാണ് ഞാനിതെല്ലാം പഠിച്ചത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾ പറയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനും പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും അനുസരിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു സമ്പന്നൻ പുതിയ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുവാൻ ഇവിടെ കഴിയണം. അത് മതം അതിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസവും നമുക്കാർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു മതവും നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മതബോധനത്തില് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ആ മതം പറയുന്നതാണോ ആ മതത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജൻസി യുഗം വരാൻ വേണ്ടി 15 കൊല്ലം ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നിസാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ 14 പേരും ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ജിജ്ഞാസാഭരിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് നൽകുന്നു. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സുജിത് ലാൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കിഡ്സ് ബി അൽബിർ സമസ്ത കേരള മതവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അതിന്യൂനതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് അൽബിർ. അൽബിർ പുത്തഞ്ചിറയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കിഡ്സ് ബി അൽബിർ എന്ന പേര്. അൽബിറിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുവാൻ പുത്തഞ്ചിറയിലെ പ്രിയങ്കരനായ കിഴക്കേ മഹല്ല് ഖത്തീബ് ഉബൈദുള്ള നിസാമി അഷറഫി അവകളെ ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. آخر الآيات. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذكر في قلبك ونطق من لسانك قولا لينا. صدق رسول الله. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിന് പ്രാർത്ഥന നൽകിയ കബീർ ഫൈലി അവറുകൾ, ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ സലീം കാലടി, നസീർ സാഹിബ്,
അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ നടത്തിയ സുജിത് ലാൽ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഷ്, അതുപോലെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപ്പയായി അറിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട അസീസ് ഹാജി, അതുപോലെ ഈ നൂജൻ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. സൃഷ്ടാവിനോട് ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാ പറയുക. കാരണം അൽഹംദുലില്ലയോടും മതിയാവുന്ന ഒന്നും ലോകത്തില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെ പിറകിലും ലൈൻ ശകർത്തും ലഅസീദന്നക്കും എന്ന ആയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല മോനെ, ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ വല്ല കാക്കയും പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് അത് കാഷ്ടിക്കില്ലേ? അതൊരു ഖുർആനിലെ വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്തല്ലേ? അതിനെ നിസാരപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞ്, ഉസ്താദിനിപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല മോനെ, നീയൊന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ലൈൻ ശകർത്തുൽ ലഅസീദന്നക്കും, നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്താലേ അള്ളാഹു തരുള്ളൂ. സൃഷ്ടി തമ്പുരാൻ, ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ തന്നെ അധികരിച്ച് തരുള്ളൂ, നന്ദില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തരൂല എന്ന അർത്ഥമാണ്. അത് ശരിയാട്ടോ, നീ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു അൽബിറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? വരും കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ തലമുറ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അധ്യാപകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അധ്യാപകരെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുട്ടികളെത്തി അത് പഠിച്ച് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മക്കളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇന്ന് അധ്യാപകർ വരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കും ഏതൊരു യുഗത്തോട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടും സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടി തമ്പുരാന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോടുകൂടെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലൈൻ ശകർത്തുൽ ലഅസീദന്നക്കും. എത്ര ലോകം മാറിയാലും, എത്ര യുവാക്കൾ ജൻസി ആയാലും, ആ യുവാക്കളിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, ദി മെസ്സേജ് ഓഫ് ഖുർആൻ, ഖുർആനിന്റെ മെസ്സേജിനോളം താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇല്ല ലോകത്ത് നിന്നാണ്. നമ്മുടെ കേരളക്കര അറിയപ്പെട്ട സുജിത്താലിനറിയാം, EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഴയ കാലത്ത് പറയും, ഖലഖലക്കും മാഫിൽ അർളി ജമിയാൻ. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ഖലഖലക്കും മാഫിൽ അർളി ജമിയാൻ? അതൊരു സൈക്കോളജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖലഖലക്കും മാഫിൽ അർളി ജമിയാൻ എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും മനുഷ്യര് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരാള് 7ഓളം വാള്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരൊറ്റ ആയത്തിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കിതാബ് രചിക്കേണ്ടത് ആ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. ഖലഖലക്കും മാഫിൽ അർളി ജമിയ. ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുണ്ടോ അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു എടുത്തിരിക്കുന്നത്?
സൃഷ്ടി തമ്പുരാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിലും മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മലക്കുകൾ ചോദിച്ചൊരു രംഗമുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പായ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇതിനു വേണ്ട സമൂഹത്തെ നീ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ പടച്ച തമ്പുരാന്? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതിനു വേണ്ട ഒരു സംവിധാനം കണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്കാരെ തന്നെയാണ് അതിന് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോ മലക്കുകൾ ചോദിച്ച രംഗമുണ്ട്, ഈ കോലത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സൃഷ്ടിപ്പാണെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ലേ? അപ്പോഴും അല്ലാഹ് അവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്നിട്ട് ആ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്ന് ലോക പിതാവാകുന്ന, മനുഷ്യരുടെ പിതാവാകുന്ന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ, ആദമിനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വഅല്ലമ ആദമ അസ്മഹ കുല്ലഹ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആദമിന് അല്ലാഹു തആല സർവ്വ വിജ്ഞാനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതാണ് ഇൽമിന്റെ തുടക്കമാണത്. അള്ളാഹുവാണ് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അധ്യാപകൻ അവിടെ സൃഷ്ടാവാണ്. സൃഷ്ടാവ് തന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന, താൻ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യകുലത്തിലെ പിതാവിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വഅല്ലമ ആദമ അസ്മാഅ കുല്ലഹ, ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകളെ ആണ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന്റെ സർവ്വതിന്റെയും പേര് സൃഷ്ടി തമ്പുരാൻ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആദരിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന, ഒരെതില് പോലും സൃഷ്ടി തമ്പുരാന് ചെയ്യാത്ത മാലാഖമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരൊക്കെ അറിയോ? ആ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ, നീ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കിതിന്റെ പേരറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ആദമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും പേര് ചോദിക്കുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് ആ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഈ മനുഷ്യന് കടപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന് കടപ്പെട്ടവരാണ്, ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി താഴ്മ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അവിടെ സുജൂദ് ചെയ്യാന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ മനുഷ്യന് കടമപ്പെട്ടവരാണ്, നിങ്ങൾ ആദമിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്തേ കാരണം? നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആദമിന് അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളെ ആദമിന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ആദമിനെ ബഹുമാനിക്കണം, നിങ്ങൾ ആദമിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മാലാഖമാരോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതൊരു വിജ്ഞാനമാണ്. അത് സൃഷ്ടാവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പവർ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. മനുഷ്യന് നേടിക്കൊടുത്ത അറിവ്, ഈ അറിവ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ചു നിൽക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത്. വിജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. പരിശുദ്ധ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും, കുൻ ആലിമ ഔ മുതഅല്ലിമ ഔ മുസ്തഹിബ വലാ തകുൻ ഖാമിസ. എന്തൊരർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത്? നീ ഒരു വിജ്ഞാനമുള്ളവനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നീ വിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നവനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നീ വിജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാവുക. വലാ തകുൻ ഖാമിസ, അഞ്ചാമത്തൊരാള് നീ ആകരുത്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, നീ അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തൊരാളാകാൻ വേണ്ടി നീ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരം ചുമന്നിട്ട് പോലും ഭാരം ചുമന്നിട്ടില്ല എന്നറിയാത്ത കഴുതയെ പോലെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ കഴുതയുടെ പുറത്ത് എത്ര ഭാരം ചുമന്നാലും കഴുത വിചാരിക്കും എന്റെ പുറത്തൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭാരമൊന്നും ചുമന്നിട്ടില്ല. ഒരു വിജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത ലസൗത്തുൽ ഹമീർ, ഏറ്റവും വെടുക്കപ്പെട്ട ശബ്ദം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുത്ത ഒരു ജീവിയെ നികൃഷ്ടമാക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ ജീവിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ആവരുത്.
എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ അൽ ബിർ സംവിധാനം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കിയെടുക്കുക, വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾ ചെറുപ്രായങ്ങളിൽ കേൾക്കേണ്ട വചനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറിയ മക്കൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽബിറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടത്, എന്താണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറയേണ്ടത്, എന്താണ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടത്. ഇത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പുറമെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ അവർ പഠിക്കുന്നവരാവുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു മുതലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത്. ഖുർആൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു ലഫ്ള് പോലും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തവൻ വീട് പണി തീരാത്തവനെ പോലെയാണ്, ശൂന്യമാണ്. എന്തു ചെയ്താലും ഒരു നിഗത്തമുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ഈമാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഖുർആനിന്റെ ഒരു ലഫ്ള് പോലും ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്തവൻ എപ്പോഴും ഓട്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്രായങ്ങളിൽ തന്നെ ഖുർആൻ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനും ആ ഖുർആനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും അതുവഴി സൃഷ്ടികളിലൂടെ ഇടപെടയുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സംവിധാനമാണ് അൽ ബിർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മക്കൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ഇന്ന് നേരത്തെ കാണുന്ന മക്കളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബീറ്റ് യുഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആദരവായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയാകുന്നത് അവനെ പഠിപ്പിക്കാനും പരിതോഷിക്കപ്പെടാനും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്, കൽപ്പനാർജിതമായൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് 7 വയസ്സ് മുതൽക്കാണ്. എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവൻ കണ്ടു വളരണമെന്നാണ്. നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമാമിന്റെ, നമ്മുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന 4 മദ്ഹബിലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമാമാണ് ഇമാമുന ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അദ്ദേഹം തൊട്ടിൽ പ്രായത്തിൽ തന്നെ, തൊട്ടിൽ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ 5-ാം വയസ്സാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മഹാനവറുകൾ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കിയെന്ന്. മഹാനവറുകൾ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ടായത് എന്തേ? നമ്മളിപ്പോഴാണല്ലോ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം, അന്ന് ഒരു 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. തൊട്ടിലിൽ നിന്നിട്ട് ഇമാം ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഉമ്മ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് കേൾക്കുകയാണ്. കേട്ട് കേട്ട് ഈ ഉമ്മ ഓതുന്ന ഓരോ ആയത്തുകളും ഗ്രഹിച്ചെടുത്തിട്ട് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ബുലു ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, തമ്മീസ് ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, 5 വയസ്സാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇമാമുന ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഹിഫ്ള് ചെയ്തു, മനപ്പാഠമാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് 7 വയസ്സായ ഇമാമുന ഷാഫിഈ തങ്ങൾ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഉസ്താദ്, തന്റെ അധ്യാപകൻ ഒരായത്തോതിയപ്പോൾ വെറും 7 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ആ ആയത്ത് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അൻത ഹഫളൽ ഖുർആൻ, അല്ല മോനെ, നിനക്ക് എങ്ങനെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ്, നീ എങ്ങനെ അത് പഠിച്ച്, നിനക്ക് എങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞ്? ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ മുഴുവനും ഞാൻ ഹിഫ്ളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുനാ ഇമാമുനാ ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറയാ, ഞാൻ മുഴുവനും അത് മനപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 7 വയസ്സ് പ്രായത്തിലാ പറയുന്നത്.
അതേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അൽബിറിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് അൽബിറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് 6 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയോട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ചില ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി വളരെ കൃത്യമായി ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നൊരു സ്വല്പനേരം കരഞ്ഞുപോയി. ഇത്ര സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ മക്കൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയോ, ഇത്ര അർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഖുർആനിനെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങൾക്ക് പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ടാകുന്ന ആ മനഃശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗരേഖങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് അൽബിർ എന്ന സംവിധാനം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിവിടെ ഇന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് വരും. മഹാനവറുകളുടെ കരങ്ങളാൽ അതൊന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പുതിയ അഡ്മിഷൻ വന്നു. 32ഓളം അഡ്മിഷൻ വന്നു. ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ പ്രകൃതമായ രൂപത്തിൽ അവരെടുക്കും. എത്ര കുട്ടികളാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ നമുക്കറിയാം, മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടക്കാല വെച്ചത് നിർന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വിപുലമായ മറ്റൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. പല പദ്ധതികളും അവർക്കുണ്ട്. എല്ലാം ഖുർആൻ ബേസിക് ആയിട്ടാണ്, ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കപ്പെടുന്നതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ്. ഖുർആനിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണെങ്കിലും ഓരോ കാലക്കാർക്കും സമുദായക്കാർക്കും ഏതൊരു വിഷയത്തെത്താണെങ്കിലും ആ ഖുർആൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. 1400 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്ന് വരെ ഒരു അറഫ് പോലും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം തിരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഞാൻ വായിച്ചതിന്റെ 10 വർഷം മുമ്പ് വായിച്ചതല്ല ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും അതിനെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ മാറ്റപ്പെടുത്താനോ പുതിയതൊന്ന് കൊണ്ടെന്നാൽ അത് കള്ളത്തരമാണെന്ന് പിടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുകൂടെ പ്രതിപാദിക്ക നിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അത് ഗദ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗദ്യമല്ല. പദ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പദ്യമല്ല. ഈ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിനെ വായിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ ഓതപ്പെടുകയും അതിനർത്ഥം വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. എന്നാൽ ഇന്നതാണ് ഒരു പദ്യമാണോ? ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഗദ്യമാണോ? പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഗദ്യരൂപത്തിൽ അതിനെ വായിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പദ്യരൂപത്തിൽ അതിനെ വായിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ പറയുന്ന ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോന്നും കാലത്തിനോട് സംവദിക്കുകയാണ്. എത്ര മനുഷ്യർ മാറിയാറും ഇങ്ങനൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ തടിയാലും സ്വത്താലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ മാറിയാലും നിങ്ങളെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ മാറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു.
നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറിയാലും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സംവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ, നിങ്ങൾക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ട വേദം അതൊരിക്കലും മാറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്തേ കാരണം? അത് മാറ്റത്തിരുത്തലിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും അത് സാധ്യമാകാതെയായി പോയി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ആരും തിരിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ ഖുർആനിനെ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ഒരു പെണ്ണൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഇന്നെഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഡബിൾ ഇരട്ടി ആ പെണ്ണിന്റെ വർണ്ണനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ സാഹിത്യപരമായി വിജ്ഞാനമുള്ള വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ്, സാഹിത്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തിന്റെ കുലപതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ പറഞ്ഞത്, മാ അറാലിൽ ആയതിഹാ വമാ മിൻ ഖൽഖിക, ഇതൊരു സൃഷ്ടാവല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അഭിപ്രായമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഴുത്തും വായനയും അറിയാതെ ആ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡബിൾ ഇരട്ടി എഴുതാൻ കഴിയുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വഇൻ കുൻതും ഫീ റൈബിൻ മിമ്മാ നസ്സൽനാ അലാ അബ്ദിനാ ഫഅതൂ ബിസൂറത്തിൻ മിൻ മിസ്ലി. ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇതുപോലെ അർത്ഥത്തിലും ഇതുപോലെ ഗദ്യത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന വഇൻ കുൻതും ഫീ റൈബിൻ മിമ്മാ നസ്സൽനാ അലാ അബ്ദിനാ, നമ്മുടെ അടിമക്ക് അറക്കപ്പെട്ടു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഫഅതൂ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ബിമിസ്ലിഹി, ഇതുപോലത്തെ ഒരായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസോ ഒരു വാക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒരാളും അന്ന് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല. അവർക്കാകെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ആനയാണ്, ആന അതിനേക്കാൾ വലിയ ആനയാണ്. ഇതല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാൻ സാഹിത്യകാരന്മാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് അന്ന് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നല്ലേ ആ ഖുർആനിനെ മാറ്റത്തിരുത്തപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്ക് പോലും കഴിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എത്ര പഠിച്ചാലും പഠിപ്പ് തീരാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആനിന്റെ ചെറിയ ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹിഫ്ളായവർ, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവര് ഖുർആൻ ഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവർ, എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിലും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഖുർആൻ എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കും ഖുർആൻ ഉണ്ട്. ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ഖുർആനിലുണ്ട്. എല്ലാ സൈക്കോറുമായി ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നോ അതൊക്കെ ഖുർആനിലുണ്ട്. ഖുർആനിലുണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, മനുഷ്യരോട് ഇടപഴകുന്നു, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു സൽസ്വഭാവിയായി വളരുകയാണ്, ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി വളരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓരോ കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാലഘട്ടത്തെ ആക്ഷേപിക്കരുത്. കാരണം ആലം ഖലഖക, എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആലം എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കാലം എന്നുള്ളത്. കാലത്തെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുത്. പക്ഷേ കാലം എങ്ങനെ പോയാലും അതിൽ വരുന്ന മനുഷ്യർക്കാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരെ തിരുത്തേണ്ട, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ തിരുത്തേണ്ട മെത്തേഡുകൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 10 വർഷക്കാലം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ഏത് രൂപത്തിലെല്ലാം വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ മക്കൾ ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ
വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന, വേർതിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, സാഹോദര്യമുള്ള മക്കളായി കാണാൻ ഇതൊരു ഉദകമാകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പല വിഷയങ്ങളിലും ഇന്ന് കേരളക്കര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇന്ന് പല അർത്ഥത്തിലും, ഏതർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിനെതിരെ മുസ്ലിമിനെ വർഗീയതയാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്രയോ കാലങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തിംഗ സോപാനത്തിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളായിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാത്രം മുസ്ലിമീങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊന്നും പാടില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു കൊച്ചു ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കേരളം, ഇതൊക്കെ ഈ ലോകമെമ്പാടും പ്രത്യാധികമായി എടുക്കപ്പെടുന്ന കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്നേഹവും ഇവിടുത്തെ സാഹോദര്യവും. നിങ്ങൾക്കറിയോ, മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി, മമ്പുറം തങ്ങളുപ്പാപ്പ, ഈ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോ ദുൽഹിജ്ജ 1 അന്ന് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത കേന്തുനായർ എന്ന് പറയുന്ന മമ്പുറം തങ്ങൾക്ക് ഹാദ്യമായിരുന്ന അരിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബപരമായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുക എവിടെയാണെന്നറിയോ? മമ്പുറം മക്കാമിൽ വെച്ചാണ്. ആ മമ്പുറം മക്ക അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ, പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു മനോദ്ധാത്തമായ പ്രത്യശാസ്ത്രമാണത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഉത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മമ്പുറം തങ്ങളുടെ മക്ബറയിൽ നിന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നൂൽപട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഒരു പറ നെല്ലുണ്ട്. നെല്ല് നമ്മളെ നാട്ടുകളിലൊക്കെ കാണാം. പറനെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ മാള ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാം അല്ലേ? പറനെല്ല്. ആ പറനെല്ല് അത് അവിടെ ഒരു പറയിൽ വെച്ച് അതെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നതാണ്. ഇത് കാലങ്ങളോളായി. കോന്തുനായർ ആരാ? കോന്തുനായരും മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഖാദിമായിരുന്നു, അവിടുത്തെ സേവകരായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നല്ല നെല്ല് കുത്തിയ അരി, ആ അരിയില് ഒരാള് നേർച്ചയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഏറ്റവും മുന്തിയ അരിയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർക്ക്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ആളുകൾ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അതിലേറ്റവും നല്ല അരി കൊടുത്തു കോന്തുനായർക്ക്. ഈ അരി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഏറ്റവും നല്ല അരി വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് മമ്പുറം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കോന്തുനായർ കുടുംബക്ക് കൊടുക്കും. ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല. ആ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പുറമെ ദൃസാക്ഷികളായി അത് കണ്ടവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതാണ്. അത്രയും ദുഷ്ടമായ ജീവിതമായിരുന്നവർ. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ, സാഹോദര്യത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കെട്ടുറപ്പിനെയും ഇന്ന് പരസ്യമായി പലരും പറയുകയാണ്. ഈ കെട്ടുറപ്പിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെയോ ഈ നാടിന്റെയോ പൈതൃകത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിനെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അവർ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്രയോ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. തൻ്റെ മതക്കാരോടും മറ്റു മതക്കാരോടും ഏത് രൂപത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന് ഓരോ പ്രത്യശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥാലയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വർഗീയ ചിന്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ സ്നേഹത്തോടെ, കാരുണ്യത്തോടെ വർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങളാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ചരിത്രങ്ങളാണ്, ഹിസ്റ്ററികളാണ്. ഏതെടുത്തു നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ അൽബിറില് അതിന്റെ സ്കൂളിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് ഒരു ചരിത്രം? ഒരു ചരിത്രമൊന്നുമല്ല. ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ചരിത്രമാണ്. ഒരു സിംഹം ഒരു മാനിനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ സൂത്രശാലിയായ ഒരു മാന് പറഞ്ഞു സിംഹത്തിനോട്, സിംഹമേ, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ്, സിംഹമേ, നിന്നേക്കാൾ വലിയൊരാള് കാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്നേക്കാൾ വലിയൊരാള് കാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അഹങ്കാരിയായ ആ സിംഹം അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഈ മാൻ പേട കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കിണറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരാൾ അവിടേക്ക് കാണുമ്പോ ആ സിംഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിലേക്ക് ചാടുകയാണ്. ഇവിടെ ആ മാൻ, പിടിക്കപ്പെട്ട മാൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. സംഭവം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തത്, ഈ മാൻ ചെയ്തത് ചതിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തലുണ്ട്. മറ്റൊരു മാനെ തന്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തലുണ്ട്. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വല്ലാത്തൊരർത്ഥമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. ഈ അടുത്ത് വയനാട് ചുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുരങ്ങ് ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ ആ കുരങ്ങിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കുരങ്ങുകൾ വന്ന് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ടൂർ പോയൊരു സംഘം ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. കുറെ ആളുകൾ അവരെ എടുക്കുന്നു, കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു, കുറെ ആളുകൾ അത് നോക്കിയിടുന്ന സെൽഫി എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇവരെന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ, ഇവരെന്തോ ഒരാൾക്കാരാണ്, ഈ കുരങ്ങുകൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കാരുണ്യം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. കാരുണ്യമുണ്ട്, സ്വാന്തനമുണ്ട്, അതൊക്കെ ചില ആളുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിരിക്കുക. എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരിലും കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരിലും സ്വാന്തനമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 2 ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, മൻകും മിൻകും ഉസ്സിയാം, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നോമ്പുകാരാരാ? ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആരാധന. ബാക്കി 4 ചോദ്യവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് സ്വതക്ക കൊടുത്തവര്? മൂന്നാമതായി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവർ? പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇന്നത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഒരു ജനാസയെ പിന്തുടർന്നത്? ഒരു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുക, കഫൻ ചെയ്യുക, ആ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുക. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും കഫൻ ചെയ്യുകയും അതിനെ മറവ് പാടുകയും ചെയ്ത ആള് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ആരാണ്? അന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയാണ്, അന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു അന്നത് ചെയ്ത ആളുണ്ടായിരുന്നത്. മൻകും സിയാമും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്നലെ നോമ്പെടുത്തവരുണ്ട്, മിനിഞ്ഞാന്ന് നോമ്പെടുത്തവരുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവ്വലുഹും സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഒരു സ്വതക്ക കൊടുത്ത ആള്? അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്നോടൊരാൾ കൈ കാട്ടി, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തു നബിയെ, എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നൽകി. മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യമാണ്, ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചോ? 2-3 ദിവസം മുമ്പാണ് നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വരാറുള്ള ആമിർ ബിൻ ഹസാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബിയുടെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വിവരറിഞ്ഞത്. ഞാൻ അവരെ പോയി സന്ദർശിച്ചു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവര് മരണപ്പെടുകയും കുളിപ്പിക്കാനും കഫൻ ചെയ്യാനും ആരുമില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു, കഫൻ ചെയ്തു, മറവ് മാടി നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയാണ്. എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയാണ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും, ഈ 4-ലെ 1 മാത്രമാണ് ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ളത്. അത് നോമ്പാണ്. ഈ നോമ്പിന്റെ പിറകെയുള്ള 3 കാര്യങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണ്, കാരുണ്യമാണ്, സ്വാന്തനമാണ്.
അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ 3 പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ഫഖദ് ഔജബൽ ജന്ന. ഈ 4 കാര്യം ഒരാളിൽ സമ്മേളിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധ സ്വർഗമാണെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് അങ്ങനെയല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഫഖദ് ഔജബൽ ജന്ന എന്നാ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവനിക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ്. അറബി പദത്തിലെ വജബ ഫഖദ് ഖദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലഭിച്ചു എന്ന അർത്ഥം വരുന്നൊരു വാചകാണ് ഫഖദ് ഔജബൽ ജന്ന. അവർക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ തന്നെ സാന്ത്വനവും കാരുണ്യവും മക്കളിൽ നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് പറച്ചിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ്. ഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന മക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓതുന്നവരാവണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരാവണം. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊറോണ ബാധിച്ചപ്പോ എല്ലാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനമായപ്പോ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരു ടീച്ചർ ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. അതിന്റെ നമ്മളെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ മാറി. പണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുത്താമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് എഴുതി കൊടുത്തത് അവർക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടണം. ഖുർആൻ ഓതിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ഓതുന്നിടത്ത് ഇന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടണം. പണ്ട് ഓത്ത് കേട്ടാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഓതുന്നതും ചലിക്കുന്നതും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയപരമായ രൂപത്തിൽ മക്കളിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെടണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളാരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഉസ്താദുമാര് അങ്ങനെയൊക്കെ സർപ്പാക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതൊക്കെ ബോധ്യമാകുകയാണ്. കടലത്ത് കടലത്താ കടലിന, കടൽത്ത കടൽത്തുമാ കടൽത്തും കടൽത്തി കടൽത്തുമാ കടൽത്തുന്ന കടൽത്തോ കടൽ. അതെന്താ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ പഠിച്ചാൽ ഫഅല ഫഅല ഫഅലു ഫഅൽത ഫഅൽത ഫഅൽന ഫഅൽത ഫഅൽതുമാ ഫഅൽതും ഫഅൽതി ഫഅൽതുമാ ഫഅൽതുന്ന. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ ശാസ്ത്രത്തിൽ അൽബിറിന്റെ മക്കളെയും ഈ രൂപത്തിൽ ബാ പഠിച്ചാൽ ബാ പറഞ്ഞു, അലിഫ് പഠിച്ചാൽ ആ വന്നു, അക്കേ പൊത്തിലെ തത്തയിരിക്കും തത്ത പറഞ്ഞു താ താ താ. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ താ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉച്ചാരണ ശൈലി മക്കളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറുപ്രായങ്ങളിൽ തന്നെ മക്കൾ ഇത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും വന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകുന്നു. അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നു. അവരോട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടിയെ തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിൽ IAS എന്ന് പറയുന്ന IES എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിറ്റിലപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അല്ലെ, അജർക്കറിയില്ലേ? സ്കൂള് വലിയ പ്രസിദ്ധിയായ സ്കൂളാണ്. ആ സ്കൂളിന്റെ കീഴില് ഈ അടുത്ത് ഈ ചാനൽ ഷോകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാല് ഈ ആങ്കർമാര് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കണക്കുപരമായി മാത്സ് പരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ, ഒരു TV നടക്കുന്ന ഒരു ഷോയിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും, അതിൽ 1-ാം റൗണ്ട് കഴിയും, 2-ാം റൗണ്ട് കഴിയും, ലക്ഷങ്ങൾ സമ്മാനം മേടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി, ചാവക്കാടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക്. കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും, ഏത് കാലത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം, ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊടുക്കും. എനിക്ക് വരത്തേണ്ടപ്പോ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇല്ല സാറേ, അങ്ങനെയല്ലേ? അതുമാണ്, ആയിക്കോട്ടെ.
അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക്, ആ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ കുട്ടിക്ക് ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറയാണ്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച കൊടുക്കാനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം ഉണ്ടായത് ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടി ഫോക്കസ് സ്കൂളിൽ അൽബിർ ഉണ്ട്, ആ അൽബിറിൽ എന്റെ കുട്ടി പോയിരുന്നു. അമൃതോറയില്ല, ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടിയിലുണ്ട് സ്കൂൾ. അവിടെ അൽബിറിൽ കുട്ടി പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഈ ഷോലടക്കം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി. 2ാം റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫൈനൽ റൗണ്ടിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താനും നമ്മളെ മക്കള് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കാനുമുള്ള ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അൽബിറിന്റെ സംവിധാനം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അതിലേക്ക്, നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയും മറ്റൊന്ന് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് 2 മഹല്ലിന്റെ നടുകിലാണ് ഇതുള്ളത്. പടിഞ്ഞാറേ പള്ളിയുടെയും കിഴക്കേ മഹല്ലിന്റെയും ഒരു സെൻട്രലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും 2 മഹല്ലുകാരും ഇതിന്റെ സഹകാരികളാകണം. സഹകാരികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ഐശ്വര്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ സാഹിബിന്റെ പള്ളിയിൽ അവിടെ 100-ലേറെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന അൽബിറിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അവരും ഇതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ 100-ലേറെ മക്കളായി. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മക്കളുടെ, അവരിലുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം വല്ല ഒരു എനർജി. അവരിങ്ങനെ ആ ഖുർആൻ വായിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഞാനിപ്പോ എത്ര രസകരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാലും അതിപ്പോ ഉസ്താദ് കുറെ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നമുക്കതിങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 11 വയസ്സുള്ള ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഒരിക്കലാണ് ഖുർആൻ ഓതിയത്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്ന ആ കുട്ടിയോട് പറയണേ, കുട്ടിയെ ഇനി നീ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നോട് പറയും. എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ദ്വാരുന്നത്, പടച്ചോനെ ഇബ്നു അബ്ബാസിനെ ഒരു മുഫസ്സിറാക്കണേ, ഖുർആനിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേതാവാക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. ആരംഭപ്പൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ആരായി മാറി? വലിയ മുഫസ്സിറുൽ അഅ്ല എന്നാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ. മുഫസ്സിറുൽ അഅ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഫ്സീർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ മേലെയുള്ള ആള് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ആളായി മാറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതേപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ജൂൺ 1-ാം തീയതി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തൂഫാനാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൂഫാനാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ് മാഷെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം പേരുകൾ എല്ലാവരും എടുത്താണ്. പക്ഷെ വായി കൂടി വരുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിം പേരുകളും മുസ്ലിം വേർഡ്സുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതാരും വിവാദം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതിയിരുന്നു. തൂഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഖുർആനിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് തൂഫാൻ ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് തൂഫാൻ ഉണ്ടത് നൂഹ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, ലോകം മുഴുവനും നശിച്ചു, എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ലഹരിയെ നിർത്തലാക്കുക. ഞാൻ ജൂൺ 1-ാം തീയതി മുതൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ തൂഫാൻ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ. കാരണം എന്തോ ഒരു വിപത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടത് ഓരോ വീട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളുമാണ്. കാരണം രക്ഷിതാക്കള് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് മക്കള് നന്നാവുക. ചെറിയ മക്കള് ഇന്നറിയാലോ, ഈ 5-4 വയസ്സുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെ എന്താണിത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കാണിച്ച ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ
നമുക്കൊരു 10 കൊല്ലം പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചേ മതിയാകൂ. 7 വയസ്സായാൽ കുട്ടിയെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കെടുത്തണമെന്ന് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദരവായ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏത് ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഇന്ന് ഏത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയ മക്കളെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തരുത് എന്ന് പറയാത്തത്? എന്തേ കാരണം? നമ്മൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് ആ വായിച്ച വേദവും ഹദീസും ഒക്കെ അതന്ന് നബിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പല കൊലപാതകങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും അത്തരം ചിന്താഗതികളിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് 7 വയസ്സായ മക്കളെ നിങ്ങൾ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിടത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കിടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് ഭയപ്പാടുണ്ട്. ഒരധ്യാപകൻ കണ്ണുരുട്ടുന്നത് പേടിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യത്തോടുകൂടെ സംസാരത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം മാറിപ്പോയാൽ പേടിയ. അതുകൊണ്ടാണ് 5 വയസ്സുവരെ മക്കൾ നിങ്ങളെ കോപ്പിയടിക്കുകയാണ് എന്നാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. 5 വയസ്സായാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയാണ് ആ മക്കളെ കാര്യമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുക. അടിക്കാനും കൽപ്പിക്കാനും പറയുന്ന സമയത്തുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ അടി മതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊരു സമയമാണ് 7 വയസ്സൊക്കെയാണ് മുറു ഔലാദൊക്കെ സബഈന. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക. 7 വയസ്സാകുമ്പോ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുക. നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉത്ബോധരാക്കുക, അവരെ കൂടെ നിർത്തുക, ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് 7 വയസ്സിലാണ്. 10 വയസ്സായാൽ നിങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ മേൽ കർശനമായ അവരെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് അടിക്കണം. എന്തേ അടിക്കണം? ഈ ശരീരം പരിപ്പേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അവർക്കറിയണം ഇതടിച്ചത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ബോധത്തോടുള്ളൊരു അടി വേണം. 10 വയസ്സ്. ആ 10 വയസ്സിൽ അടിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നോ 10 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എഴുതി തള്ളി, ഇഞ്ഞോൻ എന്ത് കാട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഓളഞ്ഞ് എന്ത് കാട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഓള് നന്നാവൂല. ഈ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് 2ാമത്തെ വയസ്സായി ഈ മുലകുടി പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്ന ഓരോ വികൃതിക്കും അവനെ ചീത്ത പറയാണ്, അവനെ അടിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ചീത്ത പറയുന്നു, അവനെ അടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് പൊന്നുമോനാകുന്ന ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ. ഇതുപോലെ 3 വയസ്സാകുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നു, അദബുൻ കേൾക്കുന്നു, പല വിജ്ഞാനങ്ങളും കേൾക്കുന്നു, പല മഹത്തുക്കളുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ നിനക്ക് ആരാകാനാകുക? ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു സഹാബി ആകാനാണ് ആഗ്രഹം. ഊയിസ്ത സഹാബി, ഏതാണ് ഈ സഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ മമ്മിക്ക് അറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മാക്കേ അറിയുള്ളൂ. ഉമ്മാനെ ടീച്ചർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ കുട്ടി സഹാബി ആകാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു? ഈ സഹാബി ആരാണ്, എന്താണ് ഈ സഹാബി പറഞ്ഞ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ സഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിയോടൊപ്പം ഇരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സഹാബി. സഹാബി മാത്രല്ല, കുട്ടിക്ക് സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയാകാൻ അത്ര ആഗ്രഹം. എന്താണ് ആ സഹാബിയുടെ നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീറിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിറ്റി? ആ കുട്ടിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങള് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ ആദരവായ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, മോനെ എന്ത് പറ്റി? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വാപ്പിയില്ല, ഉമ്മയില്ല, എനിക്ക് പുത്തനെടുപ്പ് തരാനോ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനോ ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാ, നിന്റെ ഉപ്പ ഞാനാണ് ഇന്നു മുതൽ. നിന്റെ ഉമ്മ ഈ കാണുന്ന ഈ കുടിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പനയോലയിൽ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഈ കുടിലുള്ള ഈ സ്ത്രീയാണ് ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം, ആ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെരുന്നാളും, ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ലോകത്ത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാകുമോ?
അത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് സ്വഹാബിയായ നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹം. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായി മാറി. ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ആയിഷത്തു തുഹ്റ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയായി. ആ കുട്ടി മദീനയിലെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നു, ഓരോ വീടാന്തരങ്ങൾ കയറി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വാപ്പ ആരാന്നറിയോ? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയാ. എന്റെ ഉമ്മ ആരാന്നറിയോ? ആയിഷത്തു തുഹ്റയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി വീടാന്തരങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി. ഈ ചരിത്രമാണ് അൽബിറിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഈ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ചരിത്രമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുമ്പോ അത് അവരുടെ ജീവിത പ്രായോഗികമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സംവിധാനം എന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ, ഏത് നിലക്ക് അവരോടൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും കടന്നും അവരോടൊപ്പം അവരെ ഉറക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പാട്ടുപാടിയും അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിച്ചും അവരെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കുകയാണെങ്കിലും. പണ്ടിങ്ങനെ ഏതൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണോ ഓനെയാണ് ആദ്യം ഉണർത്തേണ്ടത്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിയാണ് ടീച്ചറെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത്, ആ കുട്ടിയോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത്, ആ കുട്ടിയോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചലിക്കേണ്ടത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് ആ സംവിധാനത്തോടുകൂടെ വളർന്നു വരികയാണ്. മക്കൾ ഓടാനും ചാടാനും വായിക്കപ്പെടാനും മറ്റുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതെ. കാരണം ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഒരിത്തിരി സമയം കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഫോൺ വേണം. മണിക്കൂറുകൾ, ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നേരം വയല് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മുഷിപ്പ് കേട് വരും. എന്നാൽ 3-4 മണിക്കൂർ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചടപ്പ് വരാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. 4 അല്ല 6 മണിക്കൂറും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവർ നോക്കിക്കിടന്നാൽ, അവർ കളിച്ചാൽ, അതിലെന്തു കണ്ടാൽ അവർക്കൊരു ചടപ്പില്ല, അവർക്കൊരു ക്ഷീണമില്ല, അവരത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലമുറയുള്ളത്. അവിടെ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ ബോധപ്പെടുത്തണം. കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അൾസമേഴ്സ് രോഗം വരിക ഏകദേശം ഒരു 90 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 85 വയസ്സായിട്ടാണ് ഒരു ഓർമ്മക്കുറവ് രോഗം വരിക. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഓർമ്മക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രോഗമല്ല, അതിന് ചികിത്സയില്ല. എന്തേ കാരണം? ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയാത്തതാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക പഠനം പറയുന്നത് 2039 ആകുമ്പോഴേക്ക് 1000 ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, അവിടെ 500-ലേറെ ആളുകൾക്ക് 38 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കിന് അവരുടെ ഓർമ്മ പറ്റ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ നരമ്പുകൾ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് അൾസമേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? 80 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില നരമ്പുകൾക്ക് തകർച്ച വരികയാണ്. അല്ല അവർ രോഗ്യബാധ്യതാകുകയില്ല. ഓവർ ടൈം അവരുടെ ഉപയോഗം കൂടിയത് കൊണ്ട്, സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട്, അവർ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അവർ നടന്ന് ഓടി ചാടി കളിച്ച് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ നരമ്പുകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അൾസമേഴ്സ് വരുന്നത്. എന്നാൽ 38 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കിന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് തേയ്മാനമുള്ളവരായി മാറുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. 38 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കിന് പൂർണ്ണമായ അൾസമേഴ്സ് ആയിട്ട്, രോഗികളായിട്ട്, മന്ദബുദ്ധികളായിട്ട്, തിരിയാത്തവരായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. ഇതിലേറ്റവും ഇടപെടുന്നത് മൊബൈല് തന്നെയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ആ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ആ ഒരു സംവിധാനം ഭൗതിക തലത്തിലും സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അൽബിർ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൽ ചേർത്ത മക്കളെ വെറുതെയാകില്ല. ഇതിന്റെ സംവിധാനം വലുതാണ്.
ഇനി സുദീർഘമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, എന്റെ സമയം ഏകദേശം നമ്മുടെ തങ്ങൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. മഗ്‌രിബ് ബാങ്കിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ തങ്ങളെത്തുകയും തങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊതുപരിപാടി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സംവിധാനം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സലീം കാലടിയെ പോലത്തൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എത്രയോ മാസങ്ങളായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ രാത്രി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾ ഇടക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം പോലെ, നമുക്ക് വേറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും അതിലൊരു പങ്കാളികളായി ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടക്കൊന്ന് വന്ന് അന്വേഷിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, റാഹത്തല്ലേ, നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് വിജയിച്ചു പോകുന്നത്, അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരും ആളുകളും സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു അമലായി ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഇതിൽ അൽബിറിൽ അവർ ഒതുങ്ങുന്നില്ല, പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ വിജയത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൂർത്തീകരണം താമസം വൈകുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാതെ അല്ലാഹു തആല മടക്കൂല എന്ന്. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആഗ്രഹം വെക്കുക, അല്ലാഹു സാധിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു സാധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ സാധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് അൽബിർ സ്ഥാപനം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പല കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നിലവാരം നമുക്കറിയുന്നത്. അടുത്ത വർഷങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പടി നമ്മൾ മക്കളെയും പേരമക്കളെയും അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാകണമെന്നും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അയ്യാമുത്ത് തശ്രീഖിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സുകളും സമയങ്ങളുമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, വിദേശത്തുള്ളവർ, നാട്ടിലുള്ളവർ, സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.